Now, in our life, we may do first something, we will not able to forget that. Sorry, brother, disconnected. Please, brother, continue. In our life, we may do first something, we will not able to forget it. Uh, Brother, repeat again. In our life, we may do first something, we will not able to forget it. మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనం మర్చిపోయాం. See, when we first learning for a first letter in Telugu or English, we never forget that. మన యొక్క ఇంగ్లీష్ అయినా తెలుగులో అయినా ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని అక్షరాన్ని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. So first we learn to walk, we never forget it. మనం మొదటిగా నడవాలి, అది మనం మర్చిపోకూడదు. Then we learn cycle first time, we are riding the cycle first time, we never forget it. మనం తర్వాత నడిచిన తర్వాత సైకిల్ మీద మనం నడిచాం, దాన్ని మర్చిపోకూడదు. So in the same way, in our life, we are doing the first travel outside our city or first eating something, lot of things we never forget it. సో మన యొక్క జీవితంలో కొన్ని బయట తిన్న కానీ బయట వేరే ఊర్లు ప్రయాణం చేసినవి కానీ ఫస్ట్ టైం చేసిన ఏ విషయాన్ని కూడా మనం మర్చిపోకూడదు. Even first we learn one Bible word, that also not able to forget it. అదే విధంగా మన యొక్క పరిశుద్ధమైన బైబిల్ గ్రంథంలో ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయం ఉంది మొదటిగా, దాన్ని మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. No. First we learn one Bible word. Somebody says, or we are hearing something, or we read, we will not able to forget it. సో బైబిల్లో ఒక విషయాన్ని మాత్రం మనం నేర్చుకోవాలి, ముఖ్యమైనదిగా దాన్ని మర్చిపోకూడదు. No. Brother, the please. Thing is that first time we are hearing one Bible word, that was not forget in our mind. It is still remember. సో మనం బైబిల్లో విన్నటువంటి ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని అది మనం ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు, దాన్ని గుర్తుంచుకొని ఉంచాలి. That is the same way when we read the Bible, the old covenant, there was a Genesis chapter 1:1. We will not able to forget that word. అదే విధంగా మన బైబిల్లో పాత నిబంధనలో మొదటి గ్రంథమైన ఆది కాండము మొదటి అధ్యాయం మొదటి వచ్చాన్ని మనం మర్చిపోకూడదు. See how we will able to read that is the first word God want to speak to the people, right? That was so important thing. సో దేవుడు అది మొట్టమొదటిగా తన ప్రజలతో మాట్లాడిన మాట, సో దాన్ని ఎప్పటికీ మర్చిపోకూడదు. So in the same way in our life also, I am asking the question, have you remember in your life what is the first word you are hearing from any message or from God? సో అదే విధంగా మన యొక్క జీవితంలో ప్రతి ఒక్కరు కూడా మనం విన్నటువంటి మొదటి వచనం, అది అంటే మెసేజ్ల ద్వారా అయినవచ్చు, ఏదైనా కానీ అది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. Because that is the first word God spoke to us, right? అది మొట్టమొదటిగా దేవుడు మనతో చెప్పిన మాట కనుక మర్చిపోకూడదు. We are hearing so many things, but one word from the Lord, one word from a godly man, we never ever forget it. మనం చాలా విషయాలు మనం నేర్చుకున్నప్పటికీ మొట్టమొదటి విషయం అది దేవుని యొక్క సేవకుడి నుంచి అవ్వచ్చు, లేకపోతే దేవుడి నుంచి అన్నవచ్చు, అది మనం గుర్తుపెట్టుకొని ఉండాలి. That is the same also that the book of New Covenant, the New Testament, the first book name is Matthew. అదే విధంగా కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మొదటి యొక్క పుస్తకం ఏంటంటే మత్తయి గ్రంథం, మత్తయి సువార్త. This Matthew is the first book
written and they have put it in the first place. And many of the Christians not starts with the first book. సో కొత్త నిబంధన గ్రంథంలో మొట్టమొదటి బుక్ ఏంటంటే మత్తయి సువార్త. చాలా మంది దీన్ని మొదటిగా చదవరు. See, I think the new covenant started in the Matthew chapter 1:1. It gives us so much of lesson. I felt like this. సో మత్తయి సువార్త మొదటి సువార్త మత్తయి సువార్త. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనకి ఒక గొప్ప పాఠాన్ని మనకు నేర్పిస్తూ ఉంది. I felt God want to teach some good lesson. That is the reason God written the first chapter. దేవుడు ఒక ప్రాముఖ్యమైన విషయాన్ని మనకు చెప్పాలనుకుంటున్నాడు. అందుకే దాన్ని మొదటి యొక్క సువార్తలో మొట్టమొదటిగా దాన్ని వ్రాసి ఉంచాడు. So in my early stages of my Christian life, I was studied this first chapter many times. I tell you more than 100 times. సో నా యొక్క యవ్వన జీవితంలో ఈ పుస్తకాన్ని నేను చాలా సార్లు చదివాను. మత్తయి సువార్తని ఇంకా చెప్పాలంటే 100 సార్లు కంటే ఎక్కువగానే చదివాను. So I learned so much of lessons in this particular page. సో ఈ యొక్క సువార్తలో నేను చాలా విషయాలు నేను నేర్చుకొని ఉన్నాను. Not సువార్తలో, the particular chapter 1. ఓన్లీ మొదటి అధ్యాయంలో మాత్రమే నేను చాలా విషయాలు నేర్చుకుని ఉన్నాను. So if we are the person so much of thirst and so much of interest to read the Bible, the Holy Spirit will help you. Many of the things you will learn from this Bible. మనం ఒకవేళ దేవుడి గురించి నేర్చుకోవాలి అంటే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనకి చాలా విషయాలు ఈ యొక్క మొదటి చాప్టర్ లో నుంచి మనకి తెలియజెప్పాలనుకుంటున్నాడు. We are going to read that Matthew chapter 1 verse 1. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం ఇలాగ రాసి ఉంది. Please read out in Telugu. Matthew chapter 1:1. మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయము 1వ వచనం. దావీదు కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు వంశావళి. See, here is just saying about 3 names, right? ఈ యొక్క వచనం 3 పేర్లను రాసి ఉంది. So much of time again and again I was reading this word in my early stages of my Christian life. నా యవ్వన దశలో ఈ యొక్క వచనాన్ని నేను పలుమార్లు చదివాను. See, I learned some good revelation from this word. What is the heart of God in Matthew chapter 1:1? సో దీని నుంచి నాకు కలిగిన దేవుని ప్రత్యక్షత, దేవుని యొక్క హృదయం అనేది నాకు అర్థమైంది. See, God want to teach some good lesson to his new covenant people, right? సో దేవుడు తన యొక్క కొత్త నిబంధన మనుషులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళకి ఒక మంచి పాఠాన్ని నేర్పించాలనుకుంటున్నాడు. So this is the first word. It is written by Matthew, inspired by the Holy Spirit. ఇది మొదటి వచనం పరిశుద్ధాత్మ ప్రేరేపణ చేత మత్తయి గారు రాసినటువంటి వచనం ఇది. See, here it is written. It is talking about Abraham, talking about David, talking about Jesus Christ. ఈ యొక్క వచనం మొదటగా అబ్రహాము గురించి తెలియజేస్తుంది. ఇది దావీదు గురించి తెలియజేస్తుంది మరియు యేసుక్రీస్తు గురించి తెలియజేస్తుంది. So these 3 people, the first important things about these 3 people, they have a personal connection. God had a personal connection. సో ఈ యొక్క దీంట్లో రాసినటువంటి 3 పేర్లు కూడా దేవునితో ఒక సహవాస జీవితం అనేది దేవుడు వీరితో కలిగి ఉన్నాడు. So God selected Abraham and he is having a personal relationship with God.
సో దేవుడు మొట్టమొదటిగా అబ్రహాముని సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. తర్వాత అబ్రహాము ఒక సహవాస జీవితం దేవునితో కలిగి ఉన్నాడు. David is the last son on his Esau, his father's family. God selected him. David also have some personal relationship with God. సో దీంట్లో అదే విధంగా ఆహ్, ఆహ్, ద అబ్రహాము వంశంలో లాస్ట్ కుమారుడైన యేసుక్రీస్తు ఇక్కడ కూడా దావీదు కూడా దేవునితో ఒక సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉన్నాడు. No, Esau is the father of David. David is the last son of that family. ఓకే. సో దావీదు యెషయా కుమారుడు. యెషయికి చివరి కుమారుడు దావీదు. ఈ దావీదుతో కూడా దేవుడు సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉన్నాడు. God selected David. దేవుడు అబ్రహాము దావీదుని దా- సెలెక్ట్ చేసుకున్నాడు. ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. So God's perfect selection. Abraham is a selection of God. Abraham is a selection of God. Is David is a selection of God. దేవుడు అబ్రహాముని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు మరియు దావీదును కూడా ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. See, these people, what is the first lesson? These people know they have a personal connection with God, right? సో ఈ యొక్క మొదటి వచనంలో మనకి దేవుడు నేర్పించే ఒక పాట మంచి లెసన్ ఏంటంటే ఈ ఇద్దరు కూడా దేవునితో దేవునితో సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉన్నారు. So in our life also, what is the new covenant first lesson? That first ABCD of our Christian life is we need to have a personal relationship with God. సో ఈ యొక్క నూతన నిబంధన జీవితంలో ప్రతి ఒక్క క్రైస్తవుని యొక్క జీవితంలో అంటే ఒక్కొక్క విషయాలు ఏబిసిడి అలా మొదటి వచనంలో మొదటి దాంట్లో మనం కూడా దేవునితో ఒక సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉండాలి. If the whole big building was wiring done very properly, but it will not connected with the electrical board, it is not connected the electrician not connected that, the whole building is always in darkness. సో ఒక న్యూ బిల్డింగ్ లో ఒక బిల్డింగ్ కనుక మనం తీసుకుంటే ఒక ఎలక్ట్రీషియన్ ఒక దానికి కరెక్ట్ గా కనెక్షన్ అనేది ఇవ్వకపోతే అదంతా కూడా ఆ బిల్డింగ్ అంతా కూడా చీకటిగానే ఉంటది. So that is the same way in our life also. We may have so much of activities, we may have so much of things in our life, but I tell you, brothers and sisters, we need to have a personal relationship with God on every day basis. సో అదే విధంగా మన జీవితంలో జరిగే ప్రతి ఒక్క పనిలోనూ ప్రతి ఒక్క కార్యాల్లోనూ దేవునితో కరెక్ట్ గా పర్సనల్ రిలేషన్ అనేది మనం కలిగి ఉండాలి. We are so much of happy having the connection with some godly people. సో మనం చాలా దేవుని సేవకులతో గనక మనం సంబంధం కలిగి ఉంటే మనం చాలా సంతోషంగా ఉంటాం. We may have so much of encouragement working for God and doing something for God, giving to God. సో దీని ద్వారా మనం దేవునిలో మంచి ఎంకరేజ్మెంట్ పొందుతూ ఉంటాము. ఈ యొక్క ఎంకరేజ్మెంట్ వల్ల మనం కొన్ని మంచి పనులు చేయగలుగుతాం. See, there was a father living in the aged home. ఒక ఇంటిలో ఒక వయసు ఎక్కువ ఉన్నటువంటి ఒక తండ్రి నివసిస్తూ ఉన్నాడు. So the son was met that father yearly once. అతని యొక్క కుమారుడు సంవత్సరానికి ఒకసారి తన తండ్రితో కలుస్తూ ఉంటాడు. That fellow is always, that father is asking that, seeing that son so much of happy yearly once. అతను తండ్రి అతని కుమారుడిని అలా చూసినప్పుడు అతని హృదయంలో చాలా సంతోషిస్తూ that finally that before leaving that son asked the question to the father. సో అతని కుమారుడు తన తండ్రిని విడిచి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక ప్రశ్న అనేది అడుగుతున్నాడు. See, daddy, I am giving all the payment for these people, they will give you everything, and then extra things also I will take care,
and every once in a month I will write a letter to you, and whenever time comes I will talk to you. Are you happy, daddy? సో నేను ఇలా మిమ్మల్ని కలుస్తూ ఉన్నాను. నెలకొకసారి మీకు ఉత్తరం రాస్తూ ఉన్నాను. ఇక్కడ ఇవ్వాల్సిన డబ్బులు కూడా ఇలా ఇలా సంవత్సరానికి ఒకసారి నేను కలిసి మాట్లాడుతూ ఉన్నాను కదా, దీని వల్ల నువ్వు సంతోషంగా ఉన్నావా అని అడుగుతున్నాడు అతని కుమారుడు. Then that father is crying and weeping with the tears. He told, my dear son, these all what you are paying and giving is not most important. I'm not happy about that. When you come and meet me, you touch me, that is the most happiest time in my life. సో దానికి ఆ తండ్రి బాధపడుతూ వేదన పడుతూ ఇలా సమాధానం ఇచ్చాడు, కుమారుడా, నాకు ఈ యొక్క విషయాల్లో ఏది కూడా నాకు ప్రాముఖ్యమైనది కాదు, ఇదేది నాకు సంతోషాన్ని ఇవ్వలేదు. ఎప్పుడైతే నువ్వు నాతో ఇలా మాట్లాడుతున్నావో, ఎప్పుడైతే నువ్వు నన్ను హత్తుకుంటున్నావో, ఈ యొక్క విషయంలో మాత్రమే నేను ఆనందిస్తున్నాను. ఇదే నాకు కావాల్సింది. So I want to sit nearer with you. I want to touch you, my son. That is my happiest thing in my life. కుమారుడా, నేను నీ దగ్గర కూర్చున్నా, నీ పక్కన కూర్చోవడం, నిన్ను పట్టుకోవడం, ఇదే నాకు అత్యంత సంతోషాన్ని కలిగించేటువంటి విషయాలు. So exactly same thing in our life also, dear brothers. God is expected we to have a fellowship with him. That is the most happiest thing. What that the aged man says in that his son. అదే విధంగా దేవుడు కూడా మనతో ఇటువంటి రిలేషన్, ఇటువంటి సంబంధాన్ని కలిగి ఉండాలని ఎంతో కోరుకుంటున్నాడు. ఈ తండ్రి ఏ విధంగా తన కుమారుణ్ణి కోరుకుంటున్నాడు. See, the third person, Jesus also having the personal relation, and Jesus had a separate time for God to talk to him and hear from him. సో అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు వారు కూడా తన యొక్క సమయాన్ని తన తండ్రితో కలిగి ఉన్నాడు. అతని తండ్రి దేవునితో ఏకాంతంగా ఒక పర్సనల్ రిలేషన్షిప్ అనేది మెయింటైన్ చేస్తూ ఉన్నాడు. Even the Hindu families, they are built up a home, they have one prayer room. In our families, we are not concentrating on that area. I felt many years. సో ఒక హైందవ సహోదరుని మేము చూసుకుంటే, వాళ్ళు ఇల్లు కట్టినప్పుడు ఒక సపరేట్ రూమ్ అనేది ఒక దేవుని కోసం, పూజ గది కోసం వాళ్ళు ఏర్పాటు చేస్తారు. సో అదే విధంగా కానీ మనకి అలాంటిది అవసరం లేదు. So I tell you, brothers, Abraham, David, Jesus, all the three people having the personal close relationship with God. సో అబ్రహాము గాని, దావీదు గాని, మరియు యేసుక్రీస్తు గాని, వీరు దేవునితో ఒక సన్నిహిత సహవాస జీవితం అనేది దేవునితో కలిగి ఉన్నారు. You see that in Genesis, how much the relationship they have in Abraham's life. The God had how much close relationship. సో ఆది కాండంలో గనక మనం చూస్తే అబ్రహాము ఎటువంటి జీవితం కలిగి ఉన్నాడో మనం చూస్తే గనక all the places God speak to Abraham, right? ప్రతి ఒక్క స్థలంలో కూడా, ప్రతి ఒక్క సిచ్యువేషన్ లో కూడా దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడాడు. See that Genesis chapter 12 verse 1 says, Lord looked at Abraham and speak. సో ఆది కాండం 12వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చూస్తే దేవుడు అబ్రహాంతో మాట్లాడినట్టుగా మనం చూస్తాం. We are so much of happy we are talking to God, right? మనం దేవునితో మాట్లాడుతున్నప్పుడల్లా మనం సంతోషిస్తాం కదా. But here is the case is totally different. That is the reason God want to put the first place in the New Covenant book, New Testament first, Matthew 1:1. సో కానీ ఇక్కడ మనకి దానికి వ్యతిరేకంగా ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో. See, God directly spoke to God starting the work to fellowship with Abraham. Understand? Brother, repeat again. Abraham not going for the prayer. No, the case is not like this. God starting to talk to Abraham. It is totally different. So ఇక్కడ అబ్రహాము డైరెక్ట్ గా దేవునికి ప్రార్థన చేయలేదు. ఈ వచనంలో మనం చూస్తే డైరెక్ట్ గా దేవుడే అబ్రహాముని పిలిచినట్టుగా
మనం చూస్తాం. See, I am asking the question, dear brothers and sisters who are hearing today. సో ప్రియమైన సహోదరి సహోదరులారా, ఈ రోజు మెసేజ్ ఎవరైతే వింటున్నారో వాళ్ళని నేను డైరెక్ట్ గా ఒక ప్రశ్న అయితే అడుగుతున్నాను. Is it exactly God start any one of the day in your life want to talk to you, my dear son? You have this type of relationship like Abraham? సహోదరుడి సహోదరుడా, ఈ యొక్క రిలేషన్ అనేది మీ జీవితంలో కలిగి ఉన్నారా? అబ్రహాంతో దేవుడు ఎలా అయితే మాట్లాడారో అటువంటి జీవితం. See, you see in the life of Abraham, no, many places God speak to Abraham. మనం ఈ యొక్క అబ్రహాం జీవితంలో గనక మనం చూస్తే అబ్రహాముతో దేవుడు చాలా సందర్భాల్లో చాలా స్థలాల్లో మాట్లాడాడు కదా. See, here is I like this word. I don't know what is in Telugu, that Genesis chapter 18 verse 18. సో తెలుగులో దీన్ని ఏమంటారో తెలియదు కానీ ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో 18వ అధ్యాయం 18వ వచనం ఇలా ఉంది. హలో బ్రదర్. Genesis chapter 18 it is written, I am not hiding anything to Abraham. I will not, God is telling himself. సో దేవుడు తనంతట తానుగా అబ్రహాంకి తెలియచేస్తున్నాడు. అది ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 18వ వచనంలో, నేను ఏది కూడా అబ్రహాముకి చెప్పకుండా ఉండను, దాచను అని చెప్తున్నాడు దేవుడు. Please read it on 18:18. ఓకే బ్రదర్. Anybody helping him to read the Bible? Prakash brother. 17వ వచనం మన తెలుగులో 17వ వచనంలో ఉంది. అప్పుడు యెహోవా 17వ వచనంలో తెలుగులో ఉంది. అప్పుడు యెహోవా, నేను చేయబోవు కార్యము అబ్రహామునకు దాచెదనా. See, I don't know where is the word is written. He is a friend of God. I am not able to find it. సో దేవుడు అబ్రహాముని స్నేహితుడిగా స్నేహితుడు అని చెప్పాడు. అది ఎక్కడుందో నాకు తెలియదు ఎగ్జాక్ట్ గా. That Genesis chapter 18:17 in Telugu says like this. See, I'm not hiding anything. I want to, I never hide. Naan seyapogri maripeno. I will not hide anything to my friend Abraham. సో ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం 17వ వచనం ఇలా చెప్తూ ఉంది, నేను నా స్నేహితుడైన అబ్రహాంకి ఏది దాచను, ఏది మరుగు చేయను అని చెప్తున్నాను. See, you know what is the meaning of Matthew chapter 1:1? You know what exact meaning of Matthew chapter 1:1? మీకు తెలుసా? మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం దాని యొక్క అర్థం ఏంటో మీకు తెలుసా? I love this word. He is the friend of God. Anybody find the word? Please help me. Abraham is the friend of God. సో ఆ దేవుడు చెప్తున్నాడు, దేవుడు అబ్రహాము నాకు స్నేహితుడు. సో అబ్రహాము దేవునికి స్నేహితుడు అనే వచనాన్ని ఎవరన్నా చెప్పగలరా? చెప్తారా? See, here is see that 17 in Tamil Bible, 18 English Bible also 18. It is written like this. Oh, I am not hiding anything. What I am going to do, I want to share my heart to my friend. సో తెలుగులో ఆదికాండం 18:17లో ఉంది. ఇంగ్లీష్ లో కానీ తమిళ్లో కానీ 18:18లో దీన్ని రాశారు. దేవుడు ఇక్కడ చెప్తున్న కార్యం వచనం ఏంటంటే, నేను ప్రతిదీ చెప్తాను, ఏది కూడా దాచను, నేను చేయబోయే ప్రతి కార్యాన్ని కూడా నా స్నేహితుడికి చెప్తాను అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. Understand the God's heart. A man, God want to share everything to man. This is our Lord. సో దేవుడు ఇక్కడ మనం దేవుని యొక్క జీవితాన్ని, దేవుని యొక్క హృదయాన్ని కనుక మనం తెలుసుకుంటే, దేవుడు ప్రతి ఒక్క కార్యాన్ని దేవుడు మనతో షేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాడు. I came to one solution on last week. Brother, I came for one final thing in my last week. I take a decision. నేను గత వారంలో నేను ఒక నిర్ణయానికి వచ్చాను. The purpose of man created is God want to share his burden to the mankind.
దేవుడు మనిషిని తయారు చేయడానికి కారణం ఏంటంటే దేవుని యొక్క ఉద్దేశాన్ని ఆ మనిషితో పంచుకోవడానికి. See, God will going to destroy Sodom and Gomorrah, particularly Sodom. సో దేవుడు ఆ దినాన్న దేవుడు సొదమ గొమర్రా అనే పట్టణాన్ని నాశనం చేయాలనుకున్నాడు, ఎస్పెషల్లీ సొదమ యొక్క పట్టణాన్ని. See, here is God's burden is to share to his friend. Is a man, is a created one. సో దేవుడు తను సృష్టించిన వారిలో అబ్రహాం ఒకడు, కానీ దేవుడు తన యొక్క బాధ బర్డెన్ అంటే తన యొక్క నిర్ణయాన్ని చెప్పాలి అనుకున్నాడు అబ్రహాం. See brothers, very big company MD, CEO of the company, and discuss something with the driver. He sharing his pain to the driver. Is it applicable? Shall we accept it? సో ఒక పెద్ద కంపెనీలో సిఇఓగా లేకపోతే ఎండిగా పనిచేసే ఒక అతను తన కారు డ్రైవర్ తో తన బాధని చెప్పుకుంటున్నాడు అంటే ఇది నిజంగా జరిగే పనేనా? In the world it is not possible, brothers. In the world it will not happen. But our God is a God to share things to his friend like us. ఇది మనకు భూమి మీద అయితే ఇదైతే జరిగే పని కాదు, కానీ ఈ భూమి మీద అయితే జరిగే పని కాదు, కానీ దేవుడు అలాంటి ఉద్దేశంతో లేడు, ప్రతిదాన్ని షేర్ చేసుకోవాలని కోరుకుంటున్నాడు. Matthew chapter 1:1 says we must go this much close relationship with God like Abraham. సో అబ్రహాం మత్తయి సువార్త 1:1 చెప్తుంది, అబ్రహాం ఏ విధంగా అయితే సహవాస జీవితాన్ని దేవుడితో కలిగి ఉన్నాడో అదే విధంగా మనం కూడా కలిగి ఉండాలని దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు. See, Abraham is asking something, God allowed something. God accepted. సో అబ్రహాము దేవుణ్ణి ఏదైనా అడుగుతున్నాడు అంటే దేవుడు దాన్ని స్వీకరిస్తున్నాడు, అంటే వింటున్నాడు. See, I'll show one word. See this difference, this word. See the difference, the value of this word. సో నేను ఒక వచనాన్ని చూపించి ఈ యొక్క వచనం యొక్క విలువ ఏంటనేది నేను చెప్పాలనుకుంటున్నాను. See that Genesis chapter 18, the last word 33 says like this. సో ఆదికాండం 18వ అధ్యాయం లాస్ట్ వచనం అనగా 33వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది. It is written like this. God spoke to Abraham. God finished speaking with Abraham. Then God left that place. It is written. సో 18వ అధ్యాయము 33వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది, దేవుడు అబ్రహాముని మాట్లాడుట ముగించి తర్వాత అక్కడి నుంచి వెళ్ళాను అని. మాట్లాడక ముడించి. I like this. అయ్యో, see brothers, Abraham not closing his prayer and move that place. No. It is not written like this. సో అబ్రహాము దేవుణ్ణి ప్రార్థించెను అని ఆ విధంగా ఇక్కడ రాసిలేదు. Abraham closing his prayer and he left the place. It is not written like this. సో అబ్రహాము ఆ యొక్క స్థలంలో దేవుణ్ణి ప్రార్థించి ముగించి అక్కడి నుంచి వెళ్ళాను అని రాసిలేదు అక్కడ. Read carefully the 33. God, the Jehovah God, మాట్లాడి, completed మాట్లాడి, then the Jehovah closed the prayer and left that place. What a place it is. సో ఆ యొక్క స్థలం, ఆ యొక్క ప్లేస్ లో ఏం రాసిందంటే దేవుడు ఆ యొక్క స్థలాన్ని ఆ స్థలంలో అబ్రహాముతో మాట్లాడుట ముగించి వెళ్ళెను అని. Then Abraham going for his place. It is written again. సో మరలా అబ్రహాము స్థలానికి వెళ్ళెను అని ఇక్కడ రాసింది. I tell you brothers, please learn this type of life. In between in the early morning, God wake up you, my dear son, I want to talk to you. This is the way we need to have a relationship with God. దేవుడు ఈ యొక్క వచనం నుంచి మనం నేర్చుకోవాలి, దేవుడు కూడా ఇటువంటి సహవాస జీవితాన్ని మనతో కలిగి ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు అన్ని వేళలా. I requested brothers, please have this type of relationship.
నేను సహోదరుడా మిమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాను, ఇటువంటి సహవాస జీవితం అనేది దేవునితో కలిగి ఉండండి. So the prayer burden starts with God. Understand my logic today. I am not asking you to go for the prayer. The prayer burden starts with God, right? సో మన యొక్క ప్రేయర్ బర్డెన్ అనేది దేవునితో సహవాసం అనేది కలిగి ఉండాలి. నేను అది చెప్తున్నాను. See, if you want to start the prayer, the burden comes from God through the Holy Spirit. Then you met God. That means God is the inspiration of your prayer, right? ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని దేవుడు. Is it okay? ఓకే బ్రదర్. Yeah, God is the inspiration of your prayer. సో దేవుడు మన యొక్క ప్రార్థనతో ఇన్స్పైర్ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాడు కూడా. See, this is my burden this evening. సో నా యొక్క ఉద్దేశం బర్డెన్ అంటే బ్రదర్ భారమా బ్రదర్? భారం. ఈ యొక్క ఇప్పుడు నా యొక్క భారం ఏమిటంటే, see, we need to have a relationship which starts with God, then we have a relation like Abraham. సో అబ్రహాం ఏ విధంగా అయితే దేవునితో తన యొక్క సహవాసాన్ని మొదలు పెట్టాడో, అలాగే మనం కూడా మొదటిగా దేవునితో సహవాసం అనేది కలిగి ఉండాలి. Then there is a second person, his name is David. It is written in Matthew chapter 1:1. అదే విధంగా మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనంలో చెప్పినట్టుగా దావీదు కూడా ఇటువంటి జీవితాన్ని కలిగి ఉన్నాడు. See that David also having the this type of relationship, right? Having the personal relationship with God. సో అదే విధంగా దావీదు కూడా అబ్రహాము లాగానే దేవునితో ఒక సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉన్నాడు. See here, what is the God's address of David is beloved. He is well beloved. He is my what is called heartful person. నిర్దయத்திற்கு ఏற்றவன் is more close to my heart. సో ఇక్కడ దేవుడు కూడా అబ్రహాం గురించి చెప్తున్నమాట, దావీదు గురించి చెప్తున్నమాట, దావీదు నా యొక్క హృదయానుసారుడు, నా హృదయానికి చాలా దగ్గరగా ఉన్నటువంటి వాడు. Here it is what is trying to God is speaking in the Matthew chapter 1:1. We also come to this place, we may have to be well close to God's heart, right? సో ఈ యొక్క దేవుడు ఈ యొక్క వచనం ద్వారా మనకి ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడంటే, మనం కూడా ప్రతి ఒక్కరి మన జీవితంలో దేవునితో ఈ యొక్క సహవాస జీవితం అనేది కలిగి ఉండాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. Here is 1 Samuel chapter 13 and verse 14 talking like this. మొదటి సమూయేలు గ్రంథం 13వ అధ్యాయం బ్రదర్. 13th chapter 13 verse 14. 13th chapter 14th verse. అదే 13వ అధ్యాయం 14వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది. See, God himself find a person suitable to his heart. It is center of this word is 14. Please read verse 14. So ఒక్క నిమిషం. Anybody help me to read it? Yeah. యెహోవా తన చిత్తానుసారమైన మనస్సు గల ఒకని కనుగొని ఉన్నాడు. నీకు ఆజ్ఞాపించిన దాని నీవు గైకొనకపోతివి గనక యెహోవా తన జనుల మీద అతనిని అధిపతినిగా నియమించును. See, the words 13:13 is talking about Samuel speak to Saul. సో మొదటి సమూయేలు 13వ అధ్యాయం 13వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది. సమూయేలు సౌలుతో ఈ విధంగా చెప్తున్నాడు. You are doing foolishness. You are not pleasing to God's heart. Please read verse 13. సో నీవు సౌలుతో చెప్తున్న మాట, నువ్వు దేవుని ముందు ఫూల్ అంటే తప్పు పని చేసావు, దేవుని కదా ఫూలిష్ గా బిహేవ్ చేసావు. ప్లీజ్ రీడ్ 13. ఓకే.
అందుకు సమూయేలు ఇట్లనెను, నీ దేవుడైన యెహోవా నీకిచ్చిన ఆజ్ఞను గైకొనక నీవు అవివేకపు పని చేసితివి. నీ రాజ్యమును ఇశ్రాయేలీయుల మీద సదాకాలము స్థిరపరచుటకు యెహోవా తలచియుండెను. అయితే నీ రాజ్యము నిలువదు. See, God is directly through Samuel. You are not give the happiness to God, right? సో దేవుడు సమూయేలు ద్వారా సౌలుతో చెప్తున్న మాట, నువ్వు దేవుణ్ణి సంతోషపరచలేదని. See that see the value of God. That and again the verse 14 says, God finds some people very close to. What is in Telugu, brother? Is suitable to my heart. చిత్తానుసారమైన తన చిత్తానుసారమైన మనిషి. Somebody do the things pleasing to God, right? Pleasing the heart of God. సో తన యొక్క దేవుడు కూడా తన యొక్క చిత్తానుసారంగా నడుచుకునే వ్యక్తి కోసం చూస్తున్నాడు. And then the verse 14 is talking about he is seeking the type of people. సో 14వ వచనం ఈ విధంగా చెప్తుంది, అటువంటి వ్యక్తిని దేవుడు ఎదురు చూస్తున్నాడు అటువంటి వ్యక్తి కోసం. God is seeking this type of people. God find this type of person. David is suit this 13:14. అయితే దేవుడు అటువంటి వ్యక్తి కోసం చూస్తున్నాడు. అతను కనుగొన్న వ్యక్తి ఎవరంటే దావీదు దేవుని చిత్తానుసారంగా నడుచుకునే వ్యక్తి. Even in his life also he fell down in between he has done a blunder mistake in his life. డేవిడ్ బ్రదర్, yeah, అదే కానీ దావీదు కూడా ఒక పెద్ద తప్పు చేశాడు తన జీవితంలో. but the total thing is totally different. He confessed, he written a psalm, it is written in 51. This type of thing, when we fall down also, we came to the Lord and confess the things through his spirit, we clean, then we will have this title Sittanga. అయితే దావీదు తన జీవితంలో తప్పు చేసినప్పటికీ తన యొక్క ఆత్మ ద్వారా తప్పు చేసినప్పుడు తన ఆత్మ ద్వారా దేవుని ముందు క్షమాపణ కోరుకున్నాడు. తన యొక్క పాపానికి ప్రాయశ్చిత్తాన్ని అతను కోరుకున్నాడు దేవుని ఎదురు. He confessed before God, he confessed before people, and he write one psalm to proclaim. Many people know his mistake, know his sin. సో అయితే దావీదు తన యొక్క పాపాన్ని దేవుని ఎదుట ఒప్పుకున్నాడు, మనిషి ఎదుట ఒప్పుకున్నాడు. దీనిని తన యొక్క కీర్తన గ్రంథంలో ఒక కీర్తనగా రాశాడు. See, that is the way we need to confess, and we may openly be ready to accept the things that is more pleasing to God, right? సో అదే విధంగా మనం కూడా మన యొక్క జీవితంలో మన యొక్క తప్పుల్ని దేవుని ముందు ఒప్పుకుంటూ దేవుణ్ణి గణపరచవలసిన అవసరం మనకు ఉన్నది. See, that Saul is not doing that. Even he was done a very small mistake, but he was not ready to confess in front of the people, into God and the godly man also. సో అది కానీ సౌలు తన జీవితంలో తన చిన్నదైనా పెద్దదైన తప్పు చేసినప్పటికీ తన దేవుని ముందు ఒప్పుకోలేదు, పశ్చాత్తాపం పొందలేదు. దేవుని సేవకుని ముందు కూడా అతను ఒప్పుకోలేదు. So the second, Matthew chapter 1:1 talking about we need to boldly confess our sin. That will make more happy, and it is a title is called Irudayattirku Etram. అదే విధంగా మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం మనకి ఇదే విధంగా చెప్తుంది. మనం కూడా ఈ విధంగా మనం నడుచుకోవాలని. See that same title, it is written in 1 Samuel 13:14. No, the same title we will also get from God. సో అదే విధంగా ఇదే టైటిల్ మనం దేవుని దగ్గర నుంచి సమూయేలు గ్రంథం 13:13లో మనం ఇదే యొక్క పేరుని దాన్ని ఏమంటారు బ్రదర్, సాక్ష్యాన్ని దేవుడి నుంచి మనం పొందుకోవాలి. See, here it is written, no, he suits to my heart. అది అక్కడ రాసింది మన దేవుని చిత్తానుసారంగా ఉండే వ్యక్తిగా. So, and then the third person in Matthew chapter 1:1 is talking about
our Savior Jesus Christ, right? అదే విధంగా మత్తయి సువార్త 1:1 చెప్తుంది. అతను మూడో వ్యక్తి గురించి. అతను ఎవరంటే మన రక్షకుడు ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు గురించి. So he also get the good certificate from God. It is written, we know very well, Matthew chapter 3, the last word. అదే విధంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువారు కూడా దేవుని దగ్గర నుంచి మంచి సాక్ష్యాన్ని పొందారు. అది ఎక్కడుందంటే మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం చివరన verse 17. 3వ అధ్యాయం 17వ వచనంలో దేవుడు తన కుమారుని గురించి సాక్ష్యం ఇచ్చాడు. Yeah, there is a voice from heaven. It is written, he is my beloved son, I am well pleased on him. సో పరలోకంలో నుంచి దేవుడు డైరెక్ట్ గా చెప్పిన మాట, ఇతను నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు ఆనందించుచున్నాను అని సాక్ష్యాన్ని. Yeah. What is the third important thing God want to teach in Matthew chapter 1:1? సో అది మూడో ముఖ్యమైన విషయం దేవుడు మనకి ఈ వచనం ద్వారా ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాడు మత్తయి సువార్త 1:1 వచనం ద్వారా. Many of the people thinking our life must be pleased to God. Many of the people thinking like this. So preach, brother. Pleased, well pleased. That is the most important thing. So దేవుని యొక్క చిత్తానుసారంగా. Please read that word 17. 17? Yeah, okay, 3:17. మత్తయి సువార్త 3వ అధ్యాయం 17వ వచనం. మరియు ఇదిగో ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, ఈయన యందు నేను ఆనందించుచున్నాను అనే ఒక శబ్దము ఆకాశం నుండి వచ్చెను. See, many of the people, they are taking I am Anandichanu because of the good life. Many of the people thinking like this. సో వారి యొక్క చాలా మంది జీవితంలో వారు మనుషులు చెప్తున్నమాట, మా జీవితం ద్వారా మేము ఆనందిస్తున్నాము అని. No, brother. Here is written is totally different. He is my son. That is the reason I am well pleased, right? ఓకే బ్రదర్. ఈయన నా కుమారుడు గనక నేను ఆనందిస్తున్నాను అనే పదాన్ని ఇక్కడ రాశాడు దేవుడు. Matthew chapter 1:1, what is talking about? We are all, John's Gospel 1:12 is telling like it. Whoever believe in him, we are all became a child of God. That is the thing. God is so well pleased. We never understand 3:17. సో దేవుడు ఈ విషయాన్ని ఇక్కడ ఎందుకు ఈయన నా ప్రియకుమారుడు ఆనందిస్తున్నానని చెప్పాడు అంటే, ఎవరైతే ఈయన నామమందు విశ్వసిస్తారో దేవుని పిల్లలు అగుటకు వారికి అధికారం ఇచ్చాడు కనుక ఈ యొక్క కుమారుని యందు దేవుడు అధికంగా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. Many of the people misunderstand this word. Brother, if you believe in Jesus, sister, you believe in Jesus, you became a child of God. That is the one thing God is so happy on that. సో ఇక్కడ మనం మనుషులు మిస్అండర్స్టాండింగ్ చేసుకునేది ఇక్కడ ఉంది. ఏంటంటే దేవుడు యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు విశ్వసించు ప్రతి వారు కూడా దేవుని పిల్లలు అగడానికి దేవుడు అటువంటి అధికారాన్ని ఇచ్చాడు. See, many times I went for that children's program for my first daughter and second son also. సో నేను చాలా సార్లు పిల్లల యొక్క మీటింగ్లకి, కాన్ఫరెన్స్లకి, వాటి యొక్క ఫంక్షన్స్ కి నేను వెళ్ళాను. See, they are coming and standing the stage and they are doing something, so much of happiness. Now, many of the children are doing something, but my son and my daughter comes now, it was giving so much of happy in my heart. సో చాలా మంది పిల్లలు స్టేజ్ మీదకి ఎక్కి రకరకాల ప్రదర్శనలు చేస్తూ ఉంటారు. వారు దాని ద్వారా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. సో అదే విధంగా నా పిల్లలు ఏదైనా చేసినప్పుడు నేను కూడా అలాగే ఆనందిస్తూ ఉంటాను. I think నేను కూడా I am so much of happy. Why? Because they are my son and daughter. సో నేను ఆనందిస్తాను, ఎందుకంటే వారు నా కూతురు, కొడుకు గనక. So that same way, if God is seeing Abraham and David, more than that, God is seeing on Jesus. Through Jesus, we are all the child. God is so happy. The privilege God has given is so happy.
సో అప్పుడు అబ్రహాము దావీదుతో వారికంటే ఎక్కువగా కూడా యేసుక్రీస్తు ప్రభు నందు దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని. See, if you don't believe me, please open your Bible. 1 John chapter 3 verse 1 says like this. మీరు నా మాటను కనుక మీరు నమ్మకపోతే ఒకసారి మీ యొక్క బైబిల్ ను ఓపెన్ చేసి మొదటి యోహాను బ్రదర్ 1 John chapter 3 verse 1. మొదటి యోహాను మూడో అధ్యాయము మొదట వచ్చిన ఒకసారి చూడండి. It is written, now we are children of God. Please అది read it down. అక్కడ ఏం రాస్తుందంటే నౌ ఇప్పుడు మనం అందరం కూడా దేవుని పిల్లలము. Please read it down, that word. ఓకే బ్రదర్. Is anybody help him? మనము దేవుని పిల్లలమని పిలువబడినట్లు తండ్రి మనకెట్టి ప్రేమ అనుగ్రహించెనో చూడుడి, మనము దేవుని పిల్లలమే. ఈ హేతువు చేత లోకం మనల్ని ఎరుగదు, ఎలయనగా అది ఆయనను ఎరగలేదు. See, God is showing his love. Why? Because we called children of God. It is written. Now we are. That is the thing. God is so much happy on that. సో దేవుడు తన యొక్క ప్రేమను మనమే చూపిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే మనము ఇప్పుడు దేవుని పిల్లలం అయ్యాం గనక. సో ఈ విషయంలో to give the happiness to God, I tell you, please God, call us a father. Appa, Pidave. You call it like this. God is so happy. సో ఇప్పుడు మనం దేవుణ్ణి తండ్రి నాన్న అని పిలిచినప్పుడు దేవుడు చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. See, God is so much of happy, well pleased, where he is my beloved son. సో దేవుడు ఈ విషయంలో చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు, ఎందుకంటే దేవుడు ఆలోచిస్తున్నాడు ఇతను నా కుమారుడు అని. See, the same thing, God is so happy in our life also. When we have understand God is our father and we know we are the child of God, that is the thing, so much of happy. God's heart is having so much of happy. సో దేవుని యొక్క హృదయం అనేది చాలా సంతోషిస్తూ ఉంది. మనం ఎప్పుడైతే దేవుని పిల్లలం అయ్యాం గనక, సో దేవుని కుమారులుగా మనం పిలువబడుతున్నాం కాబట్టి దేవుడు చాలా ఆనందిస్తూ ఉన్నాడు. See, Abraham is a friend of God. Yes, God is so happy. And David suits his heart. God is happy, confessing the things, accepted. Yes, but more than that, in the life of Jesus, God is telling, I am well pleased. Why? Because he is my son. సో అబ్రహాం సంబంధాలు కలిగి ఉన్నప్పుడు దేవుడు ఆనందించాడు. దావీదు కూడా హృదయానుసారంగా దేవునితో ఉన్నప్పుడు కూడా దేవుడు చాలా ఆనందించాడు. సో వీటికంటే కూడా మరి ఎక్కువగా యేసుక్రీస్తు ప్రభువునందు దేవుడు ఆనందిస్తున్నాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు అని. The same thing in our life also. That is a lesson I am taking from Matthew chapter 1:1. God is called as we are children of God. That is the thing, giving so much of happiness to God's heart. సో దేవుని యొక్క హృదయం అనేది ఈ మత్తయి సువార్త 1వ అధ్యాయం 1వ వచనం ద్వారా ఈ పాఠాలు మనం నేర్చుకుంటున్నాము. సో దేవుడు చాలా ఆనందిస్తున్నాడు, ఎందుకంటే మనం దేవుని పిల్లలంగా పిలువబడుతున్నాం కాబట్టి. ఇది దేవుడు. Do you have this confidence, brother? Do you have this? God is so happy if you are a child of God. That means our life is totally changed, right? సో ఈ వచనం మనకి మీరు ఖచ్చితంగా ధైర్యంగా ఈ వచనం చెప్పగలరా? సో దేవుడు మన తండ్రి అని, దీని వల్ల మన యొక్క జీవితాలు మార్చబడబోతున్నాయి. I tell you, we are all his children. That is so much of happiness gives a God's heart. సో మనం దేవుని పిల్లలంగా పిలువబడుతున్నాం కాబట్టి దేవుని హృదయం అనేది చాలా ఆనందిస్తూ ఉంది మన పిల్లలుగా పిలువబడటం వలన. Understand, brothers, have a confidently go to the Lord and have a faith in Lord is your father. God bless you. Amen. సో దేవుడు ఈ వచనం ద్వారా మనల్ని ఈ కాన్ఫిడెన్స్ అనేది మనకి కలిగి ఉండాలి. దేవుడు బ్రదర్ లాస్ట్ వచనం, we may go to the Lord
as a children of God and call Lord as a Father. సో మనం కూడా దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు దేవుణ్ణి మనం తండ్రిగా మనం పిలవాలి. మనం ప్రభు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు have a close relationship with like Abraham and David, and more closer relationship with the Father, like సో Jesus. అబ్రహాము దావీదు ఏ విధంగా రిలేషన్షిప్ అనేది దేవునితో సంబంధం కలిగి ఉన్నారో వాటికంటే కూడా గొప్ప సహవాసం అనేది మనం దేవునితో కలిగి ఉండాలి, యేసుక్రీస్తు మాదిరిగా. ఆమేన్. ఆమేన్. శ్రేష్టమైనటువంటి సన్నివేశాన్ని దేవుడు మనందరితో తన దాసుల ద్వారా బయలుపరిచారు. ఆ ప్రత్యక్షత ఏంటంటే, అబ్రహాము దేవుని యొక్క స్నేహితుడు అయినప్పటికీ, దావీదు దేవుని యొక్క హృదయానుసారుడు అయినప్పటికీ కూడా తన కుమారుడైన యేసుక్రీస్తునందు ఏ విధంగా ఆనందిస్తున్నాడో ఆయనే చెప్తున్నాడు, ఈయన నా ప్రియ కుమారుడు, నేను ఈయన బహుగా ఆనందిస్తున్నాను అన్నటువంటి సాక్ష్యం యేసుక్రీస్తు వారు పొందుకోవటానికి ఒకే ఒక కారణం, ఆయన కుమారుడైనందుకు. అదే విధంగా యేసుక్రీస్తునందు ఎవరైతే విశ్వాసం ఉంచుతారో వాళ్ళందరూ ఆయన పిల్లలం అవుతాం కనుక ఆయన పిల్లలమైనందుకు ఆయన సంతోషంగా ఉన్నాడు. ఇది శ్రేష్టమైనటువంటి అవకాశాన్ని దేవుడు మనందరికీ తన పిల్లలుగా దేవుడు మనల్ని అంగీకరించినందుకు రియల్ గా మనము తండ్రి అని పిలవగానే వెంటనే ఒక తండ్రి ఏ విధంగా నానా అని పిలవగానే ఒక తండ్రి ఏ విధంగా స్పందిస్తాడు ఒక చిన్న పిల్లాడు పిలవగానే, అదే విధంగా దేవుడు మనం పడుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క విషయంలో మన నాన్నకి మనం ఇన్ఫార్మ్ చేసామంటే ఆయన మనకు తప్పకుండా స్పందిస్తారని ఈ క్రొత్త నిబంధనలో ఈ యొక్క ఫస్ట్ అధ్యాయంలోనే ఈ యొక్క మర్మాన్ని, ఈ యొక్క గొప్ప విషయాన్ని మన కొరకు తెలియచేశారు. అందుని బట్టి నేను ప్రభుని స్తుతిస్తూ ఉన్నాను. ఆయన మనకు తండ్రిగా ఉన్నందుకు, మనం ఆయనకు పిల్లలుగా ఉన్నందుకు, ఈ సంబంధము మన ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు ద్వారానే దేవుడు మన కొరకు ఏర్పాటు చేశారు. కాబట్టి మనము ఆయన పిల్లలమే. 1 యోహాను 3వ అధ్యాయంలో చూసాం కదా, మనము దేవుని పిల్లలమే. ఎంత గొప్ప సాక్ష్యంగా దట్ ఈస్ రియల్. అటువంటి ఒక నిజమైనటువంటి రియల్ అంటే అది నిజం అంటే దాంట్లో అబద్ధానికో లేకపోతే అవిశ్వాసానికి దేనికి చోట్లే, అది నిజం. మనం దేవుని పిల్లలమే. కారణం యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసం ఉంచడం ద్వారా మనము దేవుని పిల్లలం అయినందుకు ఆనందిస్తున్నాడు. ఏదో మనం మంచి పనులు చేస్తున్నామని, ప్రార్థనలకు వెళ్తున్నామని, మీటింగ్లకు అటెండ్ అవుతున్నామని, ప్రార్థనలు ఎక్కువ చేస్తున్నామని, మనం ఏదో పెద్ద భక్తి పరులమని ఆనందించట్లేదు. ఆయనకు ఎటువంటి ఆనందం మన భక్తిలో లేదు. మనం ఆయన పిల్లలం అయినందుకు ఆయన ఆనందపడుతుంది. నిజంగా ఈ గొప్ప భాగ్యాన్ని దేవుడు మనకు అనుగ్రహించినందుకు రియల్లీ ఈ యొక్క సత్యాన్ని మనకు బయలుపరిచి మనం ఆయన పిల్లలం ఎప్పుడైనా సరే ఆయన ఒడిలోనికి, ఆయన మడిలోనికి వెళ్ళటానికి, ఆయన దగ్గరికి సంతోషంగా వెళ్ళటానికి కూడా ఆయన ఏనాడు కూడా మనల్ని ఆటంకపరచడు. నా దగ్గరికి రావద్దు, నువ్వు పాపం చేసేవని ఆయన అసలు అనడు. ఆయన మనం ఆయన పిల్లలం కనుక మనల్ని శుద్ధీకరించి, మనల్ని కడిగి, మనల్ని తన యొక్క హక్కుని చేర్చుకున్నటువంటి ప్రేమ కలిగిన తండ్రి మనకున్నందుకు, మనం ఆయన పిల్లలమైనందుకు ఆయన సంతోషపడుతున్నాడు. మనకేమో భయముగా ఉంది, మనం సంతోషపడతలే. మనం ఆయన పిల్లలమన్నది మనం తప్పు చేసేమో, పాపం చేసేమో అని చెప్పి ఒక భయం, ఒక కుట్ర, ఒక నిందారోపంలోనే చాలా మంది జీవిస్తున్నాం. ఒక నాన్నగా మనం ఆయనను అంగీకరించట్లేదు, ఒక దేవుడిగా అంగీకరించుతున్నాం. ఒక నాన్నగా మనం అంగీకరించినట్లయితే డైరెక్ట్ గా ఆయన దగ్గరికి భయం లేకుండా రాగలుగుతాం. అందుకనే నిజమైన ప్రేమలో భయం ఉండదు. అప్పుడు దేవునికి భయపడుతున్నాం, దేవుని దగ్గరికి రావటానికి భయపడుతున్నాం. అమ్మో నేను పాపం చేసిన ఆయన ఏమంటాడేమో అని భయపడుతున్నాం అంటే మనలో ప్రేమ లేదని అర్థం. కాబట్టి ఈ యొక్క ప్రేమలో భయం ఉండదు. దేవుడు మనల్ని ప్రేమిస్తున్నాడు. మనము ఎలాంటి స్థితిలో ఉన్నా కూడా మనం ఆయన పిల్లలమే. ఆయన పిల్లలను ఆయన ఆనందించడానికి ఇష్టపడుతున్నాడు. మన క్రియలను బట్టి కాదు, యేసుక్రీస్తునందు విశ్వాసమును బట్టి మనం పిల్లలమైనందుకు ఆయన సంతోషపడుతున్నాడు. ఈ యొక్క వెలుపాటుని, ఈ యొక్క గొప్ప ప్రత్యక్షతను దేవుడు మనందరికీ ఇచ్చి రోజు మనం బలపరిచేందుకు ప్రభువుని స్తుతిస్తున్నాం. థ్యాంక్ యూ. సారీ